In this session, we will discuss about circuit containing dependent sources. That means the circuits will have some dependent sources and we will solve that circuit by using either by Thevenin's theorem or Norton's theorem, that is based on the question. Okay. First is rules for solving the circuit by using Thevenin's theorem. We have studied about the Thevenin's theorem that is applicable to DC network and that does not contain any dependent sources. First we will find the value of VTH and then we will find the value of RTH and we will connect the VTH and RTH in series and we will find out the Thevenin's equivalent circuit. And there are steps for finding the VTH and also there are steps for finding RTH in the case of ordinary network, that is circuit does not containing any dependent sources. So in that case, VTH is find out by removing the load resistance so that the circuit will be open circuited and we will find VTH. And for finding the RTH, we will remove the load resistance and then we will replace the voltage sources by short circuit and current sources by open circuit. That is the procedure that is used for finding the Thevenin's equivalent circuit in the case of circuit containing independent sources. But now we will deal about the dependent sources, circuit containing dependent sources. So the rules are different, so you should understand the rules, okay, then only you can solve the problems. So using Thevenin's theorem, first is our aim is to find Thevenin's equivalent circuit. So there should be a VTH and RTH. So in the first step we will find VTH. So to find VTH, we have to open circuit the terminals containing the load resistance. So we will get VTH equal to VOC, and here the notation is VOC. Instead of VTH we are using VOC. You can use VTH itself. So since we are open circuiting the load resistance, so we are using the term VOC. OC means open circuited. So in the first step we will find the VTH by removing the load resistance, and next in the second step we have to find the RTH. For finding RTH, we will remove the load resistance and we will short circuit the terminals containing the load resistance. So here the rule is different. We will first remove the load resistance and we will place a short circuit in place of that load resistance. So we have to find out the short circuit current, and that short circuit current will be used for finding the RTH value. So the RTH equation is RTH is equal to VOC divided by ISC, where VOC is the open circuit voltage and ISC is the short circuit current. That means the rule for finding RTH in the case of circuit containing dependent sources is entirely different from the rules that we have used for dependent sources solution. Okay, and here we will find RTH by removing the load resistance and we will replace that load resistance by a short circuit, and we will find the short circuit current ISC, and then we will find the RTH by using the equation VOC by ISC. So Thevenin's theorem വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ VTHും RTHും കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസിൻ്റെ കേസിലും ചെയ്തത്. VTH എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? നമുക്കൊരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് ഏത് റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? VTH കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും. മുമ്പേ ഉപയോഗിച്ച Thevenin's തിയറത്തിൽ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. VTHനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. ആ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ത്? VTH എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ VTHന് പകരം VOC എന്നുള്ള നൊട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. സെയിം തന്നെയാണ്, VTH തന്നെയാണ്. പിന്നീട് ആ ഓപ്പൺ ടെർമിനൽസിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് VOC അഥവാ VTH എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ RTH ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. RTH കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക. RTH കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇക്വേഷനാണ് എന്ത്? VOC ഡിവൈഡഡ് ബൈ ISC എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ. VOC നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. അതെന്താണ്? VTH തന്നെയാണ് VOC എന്ന് പറയുന്നത്.
പക്ഷേ കൂടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ISC കണ്ടുപിടിക്കണം. ISC എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടാണ്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് എന്ത്? ISC. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. സോ ഫോർ ദി സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ ഒബ്റ്റെയിൻ ദി തെവെനിൻസ് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ സർക്യൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, 4 വോൾട്ട് ഉണ്ട്, 2 ഓം 3 ഓം ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ്, ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് അല്ലേ? ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് എവിടെയാണ്? ഇതാ കാണുന്നില്ലേ? ഇതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ്. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട്? തെവെനിൻസ് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ തെവെനിൻസ് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ടിന് ഇവിടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പകരം എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ ഒരു ടെർമിനൽസ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? VX എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഈ ടെർമിനൽസ് ഓപ്പൺ ആണ്, VX എന്നാണ് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ VXൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു സോഴ്സാണ്. ആ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുള്ള വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ സിമ്പലാണിത്, ഈ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളത്. ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പാരാമീറ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഏത് പാരാമീറ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? VX എന്ന പാരാമീറ്ററിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ VX നമ്മൾ നോക്കണം, എവിടെയുള്ള പാരാമീറ്ററാണ്? VX എവിടെയുള്ള പാരാമീറ്ററാണ്? ഇവിടെയുള്ള പാരാമീറ്ററാണ് അല്ലേ? അതായത് ഈ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെർമിനൽസിന് എക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജാണ് VX. അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ VXനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നത്? ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ, ഈ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഇത് വോൾട്ടേജ് അല്ല, കറണ്ട് വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ? കറണ്ട് എന്നങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത്? ആരോ മാർക്കിട്ടിൽ ഈ കറണ്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെർമിനൽസിനെ ക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇത് വോൾട്ടേജ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് തെവെനിൻസ് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് കണ്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസിൻ്റെ കേസിൽ തെവെനിൻസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് തെവെനിൻസ് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. മുമ്പേ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം. എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? VTH നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, VTHന് പകരം എന്താ പറയുക? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് VOC കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ VOC ഏതിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ്? ഈ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ടെർമിനൽസിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് വീണ്ടും റീഡ്രോ ചെയ്യാം. 4 വോൾട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, മേലെയുള്ള സർക്യൂട്ട് പോലെ തന്നെ താഴത്തെ സർക്യൂട്ട്. പക്ഷേ എന്താ ഡിഫറൻസ്? വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ്? ഹിയർ ഇൻ ദി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെർമിനൽ വി വിൽ നോട്ടേറ്റ് ദി വോൾട്ടേജ് ബൈ VOC. ഓക്കെ, അപ്പോൾ VOC എന്ത് തന്നെയാണ്? VX തന്നെയാണല്ലേ? VX എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിന് പകരം തെവെനിൻസ് വോൾട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ട് VOC എന്ന് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു VTH. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ എയിം. VTH ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇതിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? ഇതിന് അക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ടെർമിനൽസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെർമിനൽസ് ആർ A and B. ദി വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ദി ടെർമിനൽസ് A and B ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടെർമിനൽസ് A and D ഏതാണ്? ഈ പാത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരാം അല്ലേ? ഇങ്ങനെ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് എങ്ങനെ വരാം? ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെ തന്നെ വരാം അല്ലേ? അപ്പം ഈ എക്കും ഡിക്കും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഈ പാത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഒന്നുകിൽ ഈ പാത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. ഏത് പാത്തിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. കാരണം ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽസിലെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ പാത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഈ പാത്തിൽ എത്ര കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടോ അതിന് ക്രോസുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിന് സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ പാത്തിന് നോക്കാം, ഈ പാത്തിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ? കറണ്ട് സോഴ്സിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതായത് A to B, B to ദിസ് പോയിൻറ്റ്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പാത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ എയിം. അപ്പോൾ ആ പാത്തിലൂടെ തന്നെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം. 3 ഓമിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് പ്ലസ് 2 ഓമിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് പ്ലസ് 4 വോൾട്ട് ആണ് എന്തിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് A to D ഉള്ള വോൾട്ടേജ്. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? KVL അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ആ പാത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് A to D ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇതിന് അക്രോസുള്ള എല്ലാം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തറിയണം? കറണ്ട് അറിയണ്ടേ? വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ?
അപ്പോൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്ത് 3 ഓം എന്നുള്ള പാത്ത് എന്താണ്? ഓപ്പൺ ടെർമിനലാണ് അല്ലേ? 3 ഓം ഈസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ്. 3 ഓം ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, എയും ഡിയും ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ 3 ഓം എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റിലുള്ള ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? 3 ഓമിലൂടെ തന്നെ കറണ്ടൊന്നും പോവില്ല. അപ്പോൾ അതിന് അക്രോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല, വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. സി, ഇവിടെയുള്ള സോഴ്സ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്നിരിക്കും അല്ലേ? പോട്ടെ, ഈ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്നിരിക്കാം. ഇതിലേ ഇങ്ങനെ പോകും, പക്ഷേ ഒരിക്കലും അത് ഇതിലേ പോവില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഓമിന് അക്രോസ് ഒരു ഡ്രോപ്പും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. സോ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി കറണ്ട് ത്രൂ 3 ഓം. സോ ദി വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് 3 ഓം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ എ ടു ഡി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഈ 3 ഓമിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ഏത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? 2 ഓമിന് അക്രോസുള്ള ഡ്രോപ്പും ഈ 4 വോൾട്ടും കാരണമുള്ള വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. സി, അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? 2 ഓമിന് അക്രോസുള്ള ഡ്രോപ്പ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. 4 വോൾട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ ഈസ് 4 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ 2 ഓമിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിൽ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ കറണ്ടാണ് ഇതിലൂടെ തന്നെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആ കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 0.1 Vx ആണ്. Vx എന്ത് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ? 0.1 Vx എന്ന് നമുക്ക് വാല്യൂ അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ സി, അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് AF ക്യാൻ ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബൈ അപ്ലൈയിങ് KVL ടു ദി പാത്ത് ABCDEF. And here 3 ohm is a part of the open circuit, so no current flows through 3 ohm. So the KVL rule gives here 0.1 Vx is a dependent current source. So KVL എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക്? KVL എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഓമിന് അക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഏതാണ്? 2 ഓമും 4 വോൾട്ടും അടങ്ങുന്ന പാർട്ടാണ് A ടു എഫിലുള്ള പാർട്ടിലുള്ള. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം? Vx സി, എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മളെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ Vx ഇതൊരു ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത്? Vx പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് ഇവിടെയാണ് മാർക്ക്. അപ്പോൾ Vx -0 അല്ലേ? ഇതിനെ ക്രോസ് ഇല്ല, -0. പിന്നെ എന്താണ്? കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിറക്ഷനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? -2x -2 × 0.1 Vx ആണ് അല്ലേ? ഈ കറണ്ടാണ് ഇതിലേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഇതിലുള്ള കറണ്ട് 0.1 Vx എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ -2 × 2 × 0.1 × Vx അതാണ് അടുത്തത്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. -4 = 0. അപ്പോൾ KVL അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മനസ്സിലായില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിലൊന്നും ഈ ഒരു 3 ഓമിൽ കറണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് 0 ആവും. ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്? ഈ കറണ്ടാണ് ഇതിലൂടെ തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 0.1 Vx. അതുകൊണ്ടാണ് 2 × 0.1 എന്ന് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ സൈനൊക്കെ മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക. അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ്? 0.1 എല്ലാം Vx അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ Vx നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. Vx = എന്ത് കിട്ടും? 5 വോൾട്ട്. Vx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വാല്യൂ? Vx എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലേ? അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ Vx എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് വാല്യൂ 5 വോൾട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ Vx തന്നെയാണ് എന്ത്? VOC അല്ലെങ്കിൽ VTH എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ Vxൻ്റെ വാല്യൂവിനാണ് ഈ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 5 വോൾട്ട്, അതായത് 0.5 ആംപിയർ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ, ഈ സർക്യൂട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ 0.1 ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഈ കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കെന്ത് കിട്ടി? VOC കിട്ടിയില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? VOC തന്നെയാണ് VTH എന്ന് പറയുന്നത്, തെവെനിൻസ് വോൾട്ടേജ്. നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് RTH. RTH has an equation RTH = VOC / ISC, where VOC is we found out the VOC value, that is 5 volt, and next we want to find out ISC. So the rules for finding ISC is we have to place a short circuit along the open circuit terminals. If there is a load resistance, we have to remove that load resistance and we have to place a short circuit instead of that load resistance. But here there is no load resistance. It is given that it is an open terminal, so we have to place a short circuit along the open circuit terminals A and F. See, ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കിത് തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇവിടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല. ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് തരാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ടൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം.
സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എന്തായി മാറും? സി ദി സർക്യൂട്ട് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഒറിജിനലി തന്നെ 4 വോൾട്ട് ഉണ്ട്, 2 ഓം ഉണ്ട്, 0.1 Vx ഉണ്ട്, പിന്നെ 3 ഓം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇവിടെയുണ്ട്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് എന്ത്? ISC. അപ്പോൾ RTH കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ISC ഏതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ A to F എന്താണ്? ISC ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ISC. അപ്പോൾ ഈ A to F ടെർമിനൽസിലൂടെ തന്നെയാണ് എന്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായത്? ഒരു Vx എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ആ Vx തന്നെയാണ്, ആ Vxൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് ഈ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നോക്കുക, ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവോ ഇതിനെ ക്രോസ്? ഒരു പാത്തിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിലൂടെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കറണ്ട് പോകുന്നതെന്നല്ല, ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാണ്ട് കറണ്ട് പോകുന്നല്ലേ? അതായത് ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽസിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് Vx എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ച് ഇതിൽ കറണ്ട് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 0 ആവില്ലേ അല്ലേ? 2 പോയിൻ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരേപോലെയുള്ള പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? അതിനെ ക്രോസുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? 0 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ 0. അപ്പോൾ Vxൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. Vxൻ്റെ വാല്യൂ അത് ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനും എഫിനും ഇടയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ വിൽ ബി എ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. സോ the potential difference between the points A and F will be 0. That means Vx will be 0. When Vx equal to 0, then this current source value that depends upon this Vx value will be equal to 0. So that means current value will be equal to 0. That means there is no current source here. So ആ current source നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. കണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ ഇവിടെ Vx 0 ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ചപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഉള്ള കറണ്ട് സോഴ്സ് വാല്യൂ, ആ Vxൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആയിരുന്നു ഇത്. ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ്, വോൾട്ടേജ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആവും. അപ്പോൾ എന്താ, അവിടെ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എന്തായി മാറും? ഇങ്ങനെയായി മാറും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ISC കണ്ടുകൂടെ? സി ഇതെന്താണ്? ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ടാണ് അല്ലേ? ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കൊണ്ട് 2 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ടാണ്. അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കറണ്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ISC. ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസ് ലോ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്താണ് ഓംസ് ലോ പ്രകാരം ISC എങ്ങനെ കിട്ടുക? 4/2 + 3. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തിനാണ്? ISCയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് 0.8 വോൾട്ടാണ്, 0.8 ആംപിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ISC കിട്ടി, VOC കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് RTH കണ്ടുകൂടെ? RTHൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? VOC/ISC. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ 6.25 ഓം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? RTHും കിട്ടി, VOCയും കിട്ടി. VOC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VTH തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തെവെനിൻസ് ഇക്വാലൻ്റ് സർക്യൂട്ട് വരക്കാം. ആ സർക്യൂട്ടാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെവെനിൻസ് ഇക്വാലൻ്റ് സർക്യൂട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ട് അവിടെ വരച്ചു നോക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഹോംവർക്കാണ്. ഫോർ ദി സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ ഫൈൻഡ് ദി കറണ്ട് I2 ഇൻ ദി 2 ഓം റെസിസ്റ്റർ ബൈ യൂസിങ് തെവെനിൻസ് തിയറം. അപ്പോൾ സി ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലെന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ? ഫൈൻഡ് ദി കറണ്ട് I2 ഇതാ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. കണ്ടോ? ഏറെ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് I2 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതിലൂടെ തന്നെയുള്ള കറണ്ട്? അത് 2 ഓം റെസിസ്റ്ററിലൂടെ തന്നെയുള്ള കറണ്ടാണ്. 2 ഓം റെസിസ്റ്റർ എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ബിറ്റ്വീൻ ദി ടെർമിനൽസ് A and B. സോ യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് I2 ബൈ യൂസിങ് തെവെനിൻസ് തിയറം. സോ തെവെനിൻസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ തെവെനിൻസ് തിയറം ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു DC സർക്യൂട്ടാണ്. അതിലെന്താണ്? ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തെവെനിൻസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട റൂള് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിൻസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തെവെനിൻസ് തിയറം ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് VOC കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് VOC കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 2 ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റണം, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? സി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം 2 ഓം VOC കണ്ടുപിടിക്കാൻ 2 ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റും. അപ്പോൾ എന്താ? ഇത് ഓപ്പൺ ആവും. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെർമിനൽസിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജാണ് VOC എന്ന് പറയുന്നത്. VOC കിട്ടും. VOC കിട്ടാനെന്ന് വെറുതെ അങ്ങ് കിട്ടില്ല. VOC നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? KVL അപ്ലൈ ചെയ്യണം. KVL അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് VOC കിട്ടണം. അപ്പോൾ VOC മാത്രമല്ല, അതിന് മുന്നേ ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എന്ന് വെച്ചാൽ VOC കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടു, ഇവിടെ 4VI എന്നുള്ളൊരു സോഴ്സ് ഉണ്ട്. സി ഇതെന്ത് സോഴ്സാണ്? ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സാണ്. എന്തിൻ്റെ വാല്യൂവിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? VI എന്നുള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. VI എവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജാണ് നോക്കുക. VI എവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജാണ്. സി ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ലേ? ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജാണ് VI. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ VOC എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നു. അത് കിട്ടാൻ ഈ പാത്താണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഈ പാത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അൺനോൺ ഉണ്ട്. എന്താണ്? VI എന്നുള്ള അൺനോൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ VI കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെയാണ് VI എന്നുള്ള വാല്യൂ. അത് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇവിടെ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ VOC കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് VOCൻ്റെ പാത്ത്.
വി എസ് സി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന പാത്ത്. പക്ഷേ അതിലും ഒരു അൺനോൺ ഉള്ള വി ഐ ആണ്. ആ വി ഐ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വേറൊരു പാത്ത് എടുക്കണം, ഈ പാത്ത്. അപ്പോൾ 2 KVL അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ആദ്യം വി ഐൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. വി ഐൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം വി ഒ സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ വി ഒ സിയും വി ഐ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാനിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആർ ടി എച്ച്, ആൻഡ് ആർ ടി എച്ച് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ദി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ് ദ ടെർമിനൽസ് എ ബി. ആർ ടി എച്ച് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ് ടെർമിനൽസ് എ ആൻഡ് ബി. എങ്ങനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദിസ് 2 ohm resistor, and we have to place a short circuit here and mark the current ISC as the short circuit current. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് മാർക്ക് ഈ 2 ohm റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ISC എന്നുള്ളൊരു ലൈനാണ് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ISC കണ്ടുപിടിക്കണം. ISC കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആകെയുള്ള പോർഷൻ ഇതല്ലേ, ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ISC കണ്ടുപിടിക്കാൻ. പക്ഷേ ISC കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, വി ഐ ഉണ്ട് അല്ലേ, വി ഐ അൺനോൺ ആണ്. അപ്പോൾ വി ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അഗെയിൻ ഇവിടെ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച വി ഐ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച വി ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള വി ഐ ആയിരുന്നു നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ. നേരത്തെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആക്കി വെച്ചപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു വി ഐ കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഈ വി ഐ വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ എന്താവും, ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ഈ 2 ohmലൂടെല്ലാം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താണ്, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വി ഐൻ്റെ വാല്യൂ മാറും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം. നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വി ഐ നോക്കുക. ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച വി ഐൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര, -1 volt ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത് വി ഐ നോക്കുമ്പോഴോ, അതായത് ആദ്യം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയ വി ഐൻ്റെ വാല്യൂ -1 volt ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വി ഐൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, -5 volt ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. വി ഐൻ്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇവിടെ എ ആൻഡ് ബി ടെർമിനൽസ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ 2 ohmലൂടെ തന്നെ കറണ്ടൊന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ohmലൂടെ തന്നെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് എടുക്കില്ല. അതേസമയം ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെക്കുമ്പോഴോ 2 ohmലൂടെ തന്നെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ohmന് അക്രോസ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് വി ഐ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വി ഐ കിട്ടും, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ISC കിട്ടും. ISCൻ്റെയും വി ഒ സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയ ആർ ടി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെ തെവനിൻസ് ഇക്വാലൻ്റ് സർക്യൂട്ട് വരക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇക്വാലൻ്റ് സർക്യൂട്ട് മാത്രം പോരാ, എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റേണ്ടത്, I2 എന്നുള്ള കറണ്ട്. തെവനിൻസ് ഇക്വാലൻ്റ് സർക്യൂട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അക്രോസ് എന്തും പ്ലേസ് ചെയ്യണം, 2 ohm റെസിസ്റ്റൻസും പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ 2 ohmലൂടെ ഉള്ള കറണ്ടാണ് I2. അപ്പോൾ ആ I2ൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അത്രയും കണ്ടുപിടിക്കുക. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് is the problems of circuit containing dependent sources, and that is by using Norton's theorem. Norton's theorem വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത്. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ഹാവിങ് ഓൺലി ദി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ്, that means without independent sources both the VOC and ISC are 0. Suppose a circuit is having only dependent sources, there is no independent sources. In such cases Thevenin's equivalent voltage will be equal to 0 and Norton's current will be equal to 0. So that you should by heart it. That means if a circuit has only dependent sources, there is no independent sources, in such circuit Thevenin's equivalent voltage will be equal to 0 and Norton's equivalent current will be equal to 0. So but there is a Thevenin's equivalent resistance value RTH. So we have to find out that RTH value. So there is a step for finding the RTH in such cases. So to find RTH, we will apply a 1 ampere source externally and determine the resultant voltage across it. And then we will find RTH by using the equation V by I, where I is equal to 1 ampere. Or RTH can be found out by applying a 1 volt source externally and determine the current through it, and we will find RTH by using the equation 1 divided by I. See, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോട്ടൺസ് തിയറാണ്. നോട്ടൺസ് തിയറത്തിൻ്റെ കേസിൽ ചില സർക്യൂട്ട്സ് വെറും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് മാത്രമേ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുള്ളൂ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ നേരത്തെ നോക്കിയ ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കുക, ഇതിലെന്തുണ്ട്, ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സാണ് ഇത്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇതിന് മുന്നേയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ നോക്കുക, അതിലെന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സും ഉണ്ട്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ചില സർക്യൂട്ടിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ VTHൻ്റെ വാല്യൂയും INൻ്റെ വാല്യൂയും 0 ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഇക്വാലൻ്റ് തെവനിൻ സർക്യൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടൺ സർക്യൂട്ടോ ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ VTHൻ്റെ വാല്യൂയും
INൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് RTHൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. RTH കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടെർമിനൽസിന് അക്രോസ് ആണോ നമുക്ക് ഇക്വാലൻ്റ് സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ആ ടെർമിനൽസിന് അക്രോസ് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക? ഒരു 1 ആംപിയർ കറണ്ട് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാം. ആ 1 ആംപിയർ കറണ്ട് സോഴ്സിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ വോൾട്ടേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ RTH എന്ന് പറയുന്നത് V/I എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. I എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആംപിയർ കറണ്ട് സോഴ്സാണ്, അതുകൊണ്ട് I എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജാണ് V എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് സോഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം? വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെർമിനൽസിനെ ക്രോസ്. ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉടനെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ I ആണ് കറണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ കറണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ RTH എന്ന് പറയുന്നത് V/I ആണ്. V എന്ന് പറയുന്ന 1 വോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് 1/I എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. സി, ഫോർ ദി സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ ഫൈൻഡ് നോർട്ടൺസ് ഇക്വാലൻ്റ് സർക്യൂട്ട്. See, here is a circuit that contains a voltage source, Norton's voltage source, that is 4Vx, and 2 resistors are connected here. So we have to find out the Norton's circuit across the terminals A and B. അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ്, ഇതിലുള്ള IN എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ INൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? RN ആണ്. അതായത് നോർട്ടൺസ് ഇക്വാലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നോർട്ടൺസ് ഇക്വാലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഓപ്പൺ ടെർമിനൽസ് ഏതാ? A and B അല്ലേ? ആ ഓപ്പൺ ടെർമിനൽസിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പോർഷൻസും സെയിം ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന പോലെ തന്നെ. ആകെ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അല്ലേ. ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സാണ് 4Vx. Vx എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ഏതിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജാണ്? 5 ഓമിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജാണ് Vx എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ Vxനെയാണ് ഈ 4Vx ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, Vxൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ Vxൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും? മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഈ Vxൻ്റെ വാല്യൂ മാറും. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ 4Vxൻ്റെ വാല്യൂ മാറും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ RTH കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ V/1 എന്നാണ്. V എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ല, ഈ കറണ്ട് സോഴ്സിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ എന്ത് പറയുന്നത് V എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ RTHൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് V/1 ആണ്. അപ്പോൾ V നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ 1 ആംപിയർ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1 ആംപിയർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ V കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കിവിടെ നോഡൽ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഒരു നോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, നോഡ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ KCL അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. KCL അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യം കറണ്ട്സ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ. എന്താ കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഔട്ട് ഗോയിങ് കറണ്ട്, ഇത് ഔട്ട് ഗോയിങ് കറണ്ടായിട്ട് കാണിക്കുക. ഈ കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഇൻകമിങ് കറണ്ട് തന്നെയാണത്. അടുത്ത ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ഔട്ട് ഗോയിങ് കറണ്ടായിട്ട് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ V എന്ന് പറയുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് V ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് Vx ആണ്. ഹിയർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം? ഒരു 5 ഓം ഉണ്ട്. 5 ഓമിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് Vx എന്ന് ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ Vxനെയാണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 5 ഓം എന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയല്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് Vx എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? Vx അല്ല, ഈ പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജ് Vx ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ലെറ്റ് Vx ബി ദി വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ Vx ആണെങ്കിൽ, ഈ നോഡ് വോൾട്ടേജ് Vx ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നോഡ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ KCL അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? അപ്പോൾ ഇൻകമിങ് കറണ്ട് ഏതാണ്? 1 ആണ്. ബാക്കി 2 കറണ്ട് ഔട്ട് ഗോയിങ് കറണ്ട് ആണ്. സോ ഇൻകമിങ് കറണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് ദി ഔട്ട് ഗോയിങ് കറണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. 1 ഈക്വൽ ടു Vx മൈനസ് 4C. ഹിയർ ഇവിടെ Vx ഉണ്ട്, ഇവിടെ മൈനസ് പ്ലസ് എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് 4Vx ആവും. അപ്പോൾ Vx പ്ലസ് 4Vx ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പ്ലസ് Vx മൈനസ് Vx ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. Vx ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ഈക്വൽ ടു 1. അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ഇൻകമിങ് കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട് ഗോയിങ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് Vx കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. സോ Vx വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0.37 വോൾട്ട് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. Vxൻ്റെ വാല്യൂ, അത് ഈ നോഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് 1 എന്നുള്ള നോഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കിട്ടി. നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഈ ഒരു ടെർമിനലുള്ള വോൾട്ടേജാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? V എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം
ഈ 4 ഓം എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചിലൂടെ എത്ര കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 1 ആംപിയർ കറണ്ട് അല്ലേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ഓമിലൂടെ 1 ആംപിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ കഴിയും അല്ലേ? 4 ഓമിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? വി എക്സ് മൈനസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്. വി എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന ടെർമിനലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പോൾ വി എക്സ് മൈനസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഈക്വൽ ടു 1 ആംപിയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ? 4 ഓമിലൂടെ 1 ആംപിയർ കറണ്ട് അല്ലേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സോ വി എക്സ് മൈനസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഈക്വൽ ടു 1 ആംപിയർ. സി ഹിയർ നമ്മൾ വി എക്സ് മൈനസ് വി എന്നാണ് എടുത്തത്. അതായത് ഇവിടെയാണ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ അസംഷൻ. പക്ഷേ ആക്ച്വലി കറണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വി എക്സ് മൈനസ് വി ഈക്വൽ ടു -1 എന്ന് എടുക്കുന്നത്. അതേസമയം വി മൈനസ് വി എക്സ് ബൈ 4 എന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് വി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0.37 ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് വി ആസ് 4.37 volt. So we can find out the value of RTH by using the equation V by I, that is equal to 4.37 ohm. So RTH കിട്ടി. Next we can draw the Norton's equivalent circuit as 4.37 ohm. We know that since it contains only the dependent sources, IN value will be equal to 0. So this is the Norton's equivalent circuit.